할렐루야. 오늘 예배 자리에 가운데 나오신 모든 성도님들을 환영합니다. 오늘은 성령 강림 후 14번째 주일 예배로 하나님께 예배드립니다. 우리 묵상 기도하심으로 주일 예배를 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. 은혜의 하나님, 감사합니다. 거룩하고 복된 주일을 맞아 우리 복음의 모든 성도님들을 이 자리 가운데로 불러 모아주시고 마음과 뜻과 정성 다하여 주님 앞에 예배 드릴 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 하나님, 오늘 이 시간 우리의 마음과 뜻과 정성을 다해 주님 앞에 나아가오니 우리의 예배를 받아주시고 우리 마음 가운데 큰 기쁨과 평강으로 임재하여 주시옵소서. 예배의 시종을 주님께 맡기며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 다 같이 자리에서 일어나시겠습니다. 다 같이 자리에서 일어나셔서 사도신경으로 신앙 고백을 침묵 가운데 드리도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이 시간 다 함께 참회의 기도를 드리겠습니다. 하나님, 부족하고 연약한 우리들을 한 주간 동안 세상 가운데서 늘 주님만 바라볼 수 있도록 힘과 능력을 허락해 주셔서 감사합니다. 그렇지만 우리가 한 주간 삶을 되돌아보니 주님 앞에 너무너무 잘못한 것들이 많이 있었음을 고백합니다. 하나님의 말씀대로 따라 살지 못했고 세상의 욕심을 따라 살아왔던 우리의 삶이 있었음을 주님 앞에 고백하며 나아가오니 주여 우리를 긍휼히 여겨주시고 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 은혜로 우리를 덧입혀 주시옵소서. 지금은 하나님과 나만이 아는 은밀한 죄를 주님 앞에 침묵으로 고백하며 나아가도록 하겠습니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 우리 찬송가 430장 1절, 2절, 4절 말씀을 4절 찬송을 침묵 가운데 다 함께 찬양하겠습니다. 찬송가 430장 1절, 2절, 4절입니다.
아멘. 우리를 대표하여 서청명 집사님 기도 인도로 다 함께 기도 드리시겠습니다. So, wir wollen beten. Lieber Gott, du machst uns Mut, du gibst uns Kraft, du wachst über uns. Wir danken dir, dass wir uns in deinem Namen hier zum Gottesdienst versammelt haben. Wir danken dir für jeden Tag, den du uns schenkst und dass du deine Hand schützend über uns hältst. Wir danken dir, dass du in deiner Güte und Liebe auf uns schaust und uns lenkst. Und Gott, wir bitten dich, die Gemeindemitglieder, die aus Krankheit nicht hier sein können, beschütze und heile sie. Den Gemeindemitgliedern, die auf Reisen sind, stehe ihnen bei und weise ihnen den richtigen Weg nach Hause. Gott, wir bitten dich, gib uns die Weisheit, uns jeden Tag, den du uns schenkst, auch zu würdigen und ihn in deinem Sinne zu leben. Oft verschwenden wir Zeit mit YouTube, Kakao Talk, Facebook und so weiter, obwohl noch wichtige Arbeiten zu tun sind. Hilf uns, die wichtigen Sachen von den Unnützen zu unterscheiden und das Wichtige zuerst zu tun. Hilf uns auch, unser Leben mehr in deinem Sinne zu verändern. Zeig uns den Weg, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt. Lasse Freundlichkeit und Nächstenliebe unsere täglichen Begleiter sein. Lass uns zuerst an andere denken und nicht nur an uns selbst. Lass uns nicht mit Neid auf die Sachen anderer schauen, sondern lass uns mit deiner Liebe zufrieden sein. Wir bitten dich auch um Gesundheit. Es gibt einige kranke Gemeindemitglieder bei uns. Hilft ihnen, dass sie schnell gesund werden und schenke deren Angehörigen den Mut zu glauben, dass sich alles zum Besseren wende. Es gibt viele Krankheiten auf der Welt, sogar eine Pandemie. Beschütze uns durch die schwere Zeit, dass wir behütet und beschützt durch diese durchstehen und sorge auch in Zukunft für unsere Gesundheit. Einige von uns stehen vor großen Entscheidungen, die unser Leben verändern können. Hilf uns, die richtige zu treffen. Wir stehen voller Schuld vor dir. Vergib uns unsere Schuld und wasche uns rein. Heile unseren Geist und mache uns froh durch deine Liebe. Erfülle uns für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 느헤미야서 13장 4절로 22절까지의 말씀입니다. 느헤미야서 13장 4절로 22절까지의 말씀을 다 함께 보도록 하겠습니다. 느헤미야서 13장 4절로 22절까지의 말씀입니다. 찾으신 줄 알고 제가 봉독하여 읽도록 하겠습니다. 이 일이 있기 전이다. 우리 하나님 성전의 방들을 맡고 있는 엘리야십 제사장은 도비야와 가까이 지내는 사이이다. 그런데 그가 도비야에게 큰 방 하나를 내주었다. 그 방은 처음부터 곡식 제물과 유향과 그릇과 레위 사람들과 노래하는 사람들과 성전 문지기들에게 주려고 11조로 거두어 들인 곡식과 새 포도주와 기름과 제사장들의 몫으로 바친 제물을 두는 곳이다. 이 모든 일은 내가 예루살렘을 비웠을 때에 일어났다. 나는 바벨론 왕 아닥사스다 32년에 왕을 뵈러 갔다가 얼마가 지나서 왕에게 말미를 얻어 예루살렘으로 다시 돌아와서야 엘리야십이 하나님의 성전 뜰 안에 도비야가 살 방을 차려준 이 악한 일을 알게 되었다. 나는 몹시 화가 나서 도비야가 쓰는 방의 세간을 다 바깥으로 내던지고 말하였다. 그 방을 깨끗하게 치운 다음에 하나님의 성전 그릇들과 곡식 제물과 유향을 다시 그리로 들여다 놓아라. 내가 또 알아보니 레위 사람들은 그동안 받을 몫을 받지 못하고 있었다. 그래서 레위 사람들과 노래하는 사람들은 맡은 일을 버리고 저마다 밭이 있는 곳으로 떠났다. 그래서 나는 어쩌자고 하나님의 성전을 이렇게 내버려 두었느냐고 관리들을 꾸짖고 곧 레위 사람들을 불러 모아서 다시 이 일을 맡아보게 하였다.
그랬더니 온 유다 사람들이 곡식과 새 포도주와 기름의 11조를 가지고 와서 창고에 들여다 놓았다. 나는 셀레마 제사장과 사독 서기관과 레위 사람 브다야를 창고 책임자로 삼고 마따니아의 손자이며 삭굴의 아들인 하난을 버금 책임자로 삼았다. 그들은 모두 정직하다고 인정을 받는 사람들이다. 그들이 맡은 일은 동료들에게 돌아갈 몫을 골고루 나누어 주는 일이었다. 하나님, 내가 한 일을 기억하여 주십시오. 하나님의 성전을 보살핀 일과 예배를 드릴 수 있도록 정성껏 한 이 일을 잊지 마십시오. 그 무렵에 유다에서는 안식일에도 사람들이 술틀을 밟고 곡식을 가져다가 나귀에 지워서 실어 나르며 포도주와 포도송이와 무화과 같은 것을 날라드렸다. 안식일인데도 사람들이 이런 여러 가지 짐을 지고 예루살렘으로 들어오는 것이 나의 눈에 띄었다. 나는 안식일에는 사고 파는 일을 하지 말라고 경고하였다. 예루살렘에는 두로 사람도 살고 있었는데 그들은 안식일에 물고기와 갖가지 물건을 예루살렘으로 들여다가 유다 백성에게 팔았다. 그래서 나는 유다의 귀족들을 꾸짖었다. 안식일을 이렇게 더럽히다니 어쩌자고 이런 나쁜 일을 저지르는 거요. 당신들의 조상도 똑같은 일을 하다가 우리와 우리 도성이 모두 하나님의 재앙을 받지 않았소. 당신들이야말로 안식일을 더럽혀서 하나님이 이스라엘 위에 진노를 내리시도록 하는 장본인들이요. 나는 안식일이 되기 전날은 해걸음에 예루살렘 성문에 그림자가 들이우면 성문들을 닫도록 하고 안식일이 지나기까지 문을 열지 못하게 하였다. 나는 또 나를 돕는 젊은이들을 성문마다 세워서 안식일에는 아무것도 드리지 못하게 하였다. 그 뒤로도 장사하는 이들과 갖가지 물건 파는 상인들이 예루살렘 성 밖에서 자는 일이 한두 번 있었다. 나는 그들도 꾸짖었다. 어찌하여 당신들은 성 밑에서 잠을 자고 있소? 다시 한 번만 더 그렇게 하면 잡아드리겠소. 그랬더니 그 다음부터 안식일에는 그들이 한 번도 나타나지 않았다. 나는 또 레위 사람들에게 몸을 깨끗하게 하고 와서 성문마다 지켜서 안식일을 거룩하게 지내라고 하였다. 나의 하나님, 내가 한 이 일도 기억하여 주십시오. 그지없이 크신 주님의 사랑으로 나를 너그러이 보아 주십시오. 아멘. 우리 찬송가 415장 1절 3절을 다 같이 침묵 가운데 같이 찬양하시겠습니다. 찬송가 415장입니다. 아멘. 할렐루야. 오늘 예배 가운데 나오신 모든 성도님들에게 하나님의 평강과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 간절히 축원드립니다. 오늘도 좌우 옆에 계신 분들과 간단하게 눈인사와 목례로 나아가도록 하겠습니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 축복합니다. 네. 네, 오늘 드디어 우리가 6월 달부터
매 주간 보았던 느헤미야서를 마무리하는 날입니다. 드디어 마무리 짓게 되었습니다. 여러분, 무엇이든지 잘 마무리하는 게 중요하잖아요. 끝이 중요하잖아요. 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 느헤미야서를 통해서 주신 은혜들을 잘 정리하는 귀하고 복된 시간 되시기를 바랍니다. 여러분이 이런 이야기를 한번 들어보신 적이 있으실 겁니다. 한 아내가 점점 체중이 계속 불어나기 시작했습니다. 그래서 아무리 음식을 절제하려고 해도 뜻대로 되지 않는 거예요. 그래서 밥 먹고 나서 디저트 먹어야지, 그리고 냉장문을 엽니다. 그리고 아이스크림을 꺼내 먹습니다. 그럼 입가심으로 이제는 과일을 먹어야 되겠다, 또 과일을 꺼내가지고 또 잘라서 먹습니다. 계속해서 냉장고 문을 열었다가 닫았다가 열었다가 닫았다가 계속 먹는 겁니다. 나는 이래서는 절대 살을 뺄 수 없겠다, 특단의 조치를 취해야지, 하나님 진짜 이번에는 살 빼게 해주십시오, 마음속으로 기도하고 있는데 그때 마침 기가 막힌 아이디어가 하나 떠올랐습니다. 냉장고 안에 아주 몸매가 날씬한 S라인을 가진 몸매를 가진 여자의 사진을 붙여 놓았습니다. 하도 여니까 그거 보고 좀 자극 좀 받으라고 냉장고 문에다가 딱 붙여놨어요. 음식을 먹기 위해서 냉장고 문을 여는 순간 그 날씬한 여인이 보이는 거예요. 그래서 나도 저렇게 날씬해져야지 하면서 마음의 각오를 단단히 하고 냉장고 문을 다시 닫았습니다. 이를 악물고 참았습니다. 그 결과 한 달 만에 5kg나 되는 체중이 줄었습니다. 너무너무 신나하는 거예요. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 한 달 동안 남편의 체중은 5kg가 늘었습니다. 그 이유가 무엇일까요? 한 달 동안의 남편은 냉장고 안에 붙어있는 S라인의 여인의 몸매에 매료되어서 수시로 냉장고 문을 열었다가 닫았다가 열었다가 닫았다 하다 보니 남편은 5kg가 쪄버리고 말았답니다. 여러분, 항상 인터넷 검색창에 인기 순위 있는 단어가 무엇인지 아십니까? 다이어트입니다. 다이어트. 뭐 종류도 많아요. 덴마크 다이어트, 디톡스 다이어트, 간헐적 단식 다이어트, 고지방 저탄수화물 다이어트, 지중해식 다이어트. 지중해식 다이어트는 뭐 올리브유를 먹나요? 네, 여러 가지 종류들이 있습니다. 제가 예전에 아는 분은요, 원푸드 다이어트를 하겠다라고 선언을 하고 한 가지 음식만 먹겠다고 선언을 했습니다. 고구마만 나는 먹겠다. 그런데 살이 안 빠지시더라고요. 알고 보니까 고구마를 하루에 얼마나 많이 드시는지 제가 보기에는 오히려 더 살이 찌겠더라고요. 그러면서 하시는 말이 원푸드 다이어트는 별로 효과가 없어요, 이러시는 거예요. 여러분, 다이어트 하시다 보면 다이어트 과정 가운데 일어나는 현상이 하나 있는데 바로 요요 현상입니다. 줄어든 체중이 얼마 지나지 않아 본래의 몸무게로 돌아가는 것을 요요 현상이라고 합니다. 우리가 항상 살을 빼다가 포기하는 이유가 다시 요요 현상이 왔을 때 나는 안 되나 보다 이렇게 생각하고 살 빼는 일을 멈추곤 하는데, 살을 뺄 때 적당히 운동을 해서 기초 대사량을 높인 다음에 음식 조절을 해서 점차적으로 빼야지 살이 빠지고 요요 현상도 안 오는데, 무리하게 운동을 하거나 아니면 약을 통해서 다이어트를 하거나 하면 처음에는 금방 효과가 있는 것 같은데 시간이 지나면 곧 원래 자리로 돌아가는 것, 그것을 우리는 요요 현상이라고 하죠. 다이어트에 실패하는 이유가 무엇인가? 이 요요 현상이 오는 것을 막기 위해서 식습관과 운동을 통해서 계속 관리해줘야 되는데, 그 관리를 해주지 못해서 다시 요요 현상으로 원래의 모습으로 돌아가는 경우가 대부분이라는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 신앙생활에서도요, 이런 요요 현상이 발생할 때가 있습니다. 여러분, 주님을 만났을 때 어떠하셨습니까? 기쁨과 감격의 눈물을 흘리며 주님밖에 없습니다. 그런데 시간이 지나고 나면 무덤덤해지기 시작합니다. 어려울 때는 주님을 찾습니다. 주님, 나를 건져주십시오. 구원해 주십시오. 눈물을 흘리면서 은혜
은혜를 간절히 사모하면서 기도하며 나아갔는데 하나님께서 모든 것들을 은혜 가운데 모든 것들을 이기게 하시고 그 문제가 해결함을 받고 나서 우리의 열정도 열심도 식어져 버리고 어느 순간 게을러져 버리고 이런 것들이 우리 신앙생활 가운데 나타나기도 합니다. 신앙생활이 점점 나태해지고 매너리즘에 빠질 수도 있습니다. 여러분, 내 몸의 비만만큼이나 내 영혼에 쌓여가는 그런 비만이 큰 문제입니다. 자꾸만 옛사람의 모습으로 돌아가려고 하는, 그런 본성으로 돌아가려고 하는 영적 요요 현상이 우리에게도 심상치 않게 일어날 수 있다라는 사실입니다. 사실 오늘 우리가 읽었던 느헤미야의 마지막 장은 해피엔딩이 아닙니다. 사실 해피엔딩이면 얼마나 좋습니까? 성경을 읽고 이렇게 살았더라. 그런데 해피엔딩이 아니에요. 느헤미야가 페르시아의 술 맡은 간홍장으로서 있다가 예루살렘 성벽이 무너졌다는 소식을 듣고 돌아왔잖아요. 하나님께서 감동해 주셨잖아요. 그리고 승승장구했지 않습니까? 하나님의 도우심을 받고 대적들도 다 물리쳤지 않습니까? 이렇게 아름답게 마무리되어야 하는데 마지막이 좀 불편합니다. 이스라엘 백성에게 영적인 요요 현상이 나타나 다시 옛사람의 본성대로 살아가고 있는 모습이 등장하고 있기 때문입니다. 오늘 본문에서 이렇게 실패와 여운을 성경이 기록하고 있는 이유가 무엇일까요? 아마도 우리의 인생이 끝까지 깨어 있어야 한다라는 것을 오늘 말씀을 통해 교훈을 주고자 하기 때문은 아닐까 생각해 봅니다. 이들에게 어떤 영적인 요요 현상이 있었는지 같이 살펴보기를 원합니다. 4절에서 7절 말씀을 한번 보십시오. 4절에서 7절 말씀 보시면요, 어떤 영적인 요요 현상들이 나타나는지 알 수 있습니다. 느헤미야가 잠시 어떻게 했습니까? 예루살렘을 비웠잖아요. 꼭 중요한 인물이 자리를 비우면요, 드라마나 영화에서 보면 꼭 무슨 일이 일어나죠. 오늘도 여기도 동일하게 일어납니다. 느헤미야가 자리를 비웠습니다. 아마 왕의 부르심이 있었던 것 같아요. 그래서 다시 왕에게로 나아갔을 때, 예루살렘을 비웠을 때 큰 일이 닥쳤습니다. 엘리야십 제사장이 도비야라는 사람에게 성전에 있는 큰 방 하나를 내줘서 지내도록 했다라는 사실입니다. 여러분, 엘리야십이라는 사람은요, 주변 사람들에게 신뢰를 얻어서 성전의 방을 관리하는 그런 사람이었습니다. 여러분, 성전의 방 중에서 도비야에게 내어줬던 방이 무슨 방이었는가? 오늘 성경에 기록되어져 있죠. 레위 사람들과 노래하는 사람들과 성전 문지들에게 주려고 11조를 거두어 드린 곡식과 새 포도주와 기름과 제사장들의 몫으로 바친 제물을 두는 곳, 그 방이 바로 도비야에게 줬던 방이라는 겁니다. 여러분, 이 방을 줌으로 인해서 어떤 문제가 생겼는가? 오늘 성경에 기록하고 있잖아요. 레위인들과 제사장이 생활할 수 있도록 11조를 마련해 놓은 그 곳간을 도비야에게 주니까 레위인들과 제사장이 11조를 받지 못해서 생활할 수 없어서 생업의 현장으로 떠나버리는 거예요. 성전에 하나님께서 맡긴 사람들로부터 11조를 걷어들여서 이 사람들이 좀 먹고 살 수 있도록, 그리고 하나님의 예배, 하나님께 계속해서 예배드리고 이 성전을 지키도록 하도록 11조를 내도록 했는데 그 곳간을 다른 사람에게 줘버렸습니다. 그랬더니 사람들이 떠나버리는 거예요. 여러분, 부차적으로 어떤 문제가 생겼겠습니까? 성전이 제 기능을 상실해 버리는 거예요. 성전 제사가 올바로 드려지지 못하게 된 거예요. 하나님과 점점 멀어지기 시작해버렸다는 것입니다. 여러분, 엘리야십 제사장도요, 정말 믿음직한 제사장이었습니다. 그러니까 성전 방문을 관리할 수 있는 그런 책임자였지 않겠습니까? 엘리야십이 그런데 여러분, 아무리 훌륭한 신앙적인 행적을 보이고 다른 사람의 신뢰를 한 몸에 받고 있다고 할지라도 지금 이 순간 영적 경계 소홀히 하면요, 이렇게 한순간에 무너질 수 있다는 것을 우리에게 보여주고 있다는 사실입니다. 사도 바울이 우리에게 이야기하잖아요. 선줄로 생각한 자는
넘어질까 조심하라. 왜 바울이 이렇게 이야기한 것입니까? 인간은 누구나 죄인이고 넘어질 수 있다는 것을 알았기 때문에 그렇게 이야기한 것 아닙니까? 아무리 큰 일을 한다고 할지라도, 평판이 좋다고 할지라도 영적 경계를 하지 못하면 무너지는 것 한순간이라는 것입니다. 여러분, 엘리야십 하나 때문에 이스라엘 백성의 예배가 다시 무너지게 되는 결과를 초래했던 것입니다. 여러분, 교회가 날마다 새롭게 주님 앞에 서야 하는 이유가 여기에 있습니다. 우리가 왜 날마다 새롭게 주님 앞에 서야 합니까? 왜 말씀에 우리의 삶을 비춰봐야 합니까? 그렇지 않으면요, 우리가 순간순간 무너질 수 있기 때문입니다. 사랑하는 복음교회 모든 성도 여러분, 우리가 영적인 요요 현상을 극복하는 길은요, 말씀 앞에서 우리의 삶을 매일매일 새롭게 비춰봐야 한다는 사실입니다. 그렇게 비춰볼 때만이 우리가 넘어지지 않고 계속 주님께로 달려나갈 수 있기 때문입니다. 오늘 우리가 살폈던 도비야라는 인물 누구인지 아십니까? 도비야 어디서 많이 들어봤는데 라고 생각하실지도 모르겠습니다. 도비야는요, 언제부터 등장하는가? 느헤미야 1장부터 등장해요. 도비야라는 사람. 도비야라는 인물은 초반부터 등장하는데, 산발락, 도비야, 게셈이라는 사람은 성벽을 재건할 때 굉장히 심하게 반대했던 사람 중에 한 사람입니다. 여러분, 그 도비야가 오늘 본문에 등장 또 하고 있다는 겁니다. 느헤미야가 얼마나 경계했습니까? 그들이 쳐들어올까 봐 한 손에는 무기를 들고 한 손을 가지고는 또 어떻게 합니까? 성벽을 쌓고. 그런데 어느 순간 보니까 이스라엘 공동체의 중심부 중에 중심부, 그 성전에, 예루살렘 성전 깊은 곳에 도비야가 들어와 있는 겁니다. 저는 이 본문을 대하면서 놀랐습니다. 그렇구나. 악한 자들이, 사단은 결코 자기가 목표로 정한 일에 대해서 포기함이 없다라는 것을 우리에게 이야기해주고 있습니다. 우리는요, 선한 일을 하다가요, 말씀 가운데 나아가려고 하다가 힘이 들거나 몇 번 실패를 맛보면 포기하고 유혹에 굴복해버릴 때가 많이 있습니다. 그런데 사단은 그렇지 않습니다. 오늘 본문 보십시오. 10번 실패해도 다시 일어서는 거예요. 얼마나 집요한지 모릅니다. 엘리야십을 꼬드겨서 예배의 가장 중심부인 성전 안으로 들어가서 있는 것을 발견하게 됩니다. 절대 포기하지 않습니다. 빈틈을 보이면 다시 우리가 영적인 요요 현상에 빠지도록 만드는 것이 사단이라는 사실입니다. 이 가운데 여러분, 느헤미야가 어떤 반응을 보였는지 8절 9절에 나와 있는데, 8절 9절은 제가 읽어보도록 하겠습니다. 나는 몹시 화가 나서 도비야가 쓰는 방의 세간을 다 바깥으로 내던지고 말하였다. 그 방을 깨끗하게 치운 다음에 하나님의 성전 그릇들과 곡식 제물과 유향을 다시 그리로 들여다 놓아라. 아멘. 느헤미야는 또 다시 하나님과의 언약, 하나님과의 말씀 앞으로 돌아가고 있는 것을 볼 수 있습니다. 하나님의 성전을 하나님의 성전답게 도비야가 쓰는 물건을 던져버렸습니다. 깨끗하게 치웠다라고 성경은 기록하고 있죠. 그리고 하나님의 성전을 위한 것들로 다시 채웁니다. 다시 하나님 앞에 나아가는 거예요. 여러분, 우리의 삶에서도 이런 영적인 무기력함이 찾아오고 요요 현상처럼 우리에게 찾아올 수도 있습니다. 옛 본성의 유혹이 우리를 지배할 수도 있습니다. 쓰러질 수도 있습니다. 왜냐하면 우리는 죄인이기 때문이죠. 그러나 우리는 주저앉아 있을 수만은 없습니다. 다시 일어나야겠죠. 느헤미야는 또다시 하나님의 말씀 앞에 섰습니다. 다시 새롭게 하는 거예요. 여러분, 우리 공동체도, 여러분들의 삶도 무너짐을 경험할 때가 있을 수 있습니다. 그러나 분명히 기록해야 하는 원칙 단 한 가지, 다시 돌아가는 거예요. 말씀 앞으로 나아가는 겁니다. 어떤 잘못을 우리가 범했다고 할지라도 하나님의 품으로 다시 돌아가는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 절대로 우리를 거절하시는 분이 아니시라는 거예요. 하나님은 언제나 다시 넓게 팔을 벌리고 계십니다. 우리가 다시 주님 앞에 서기만 하면 하나님은 우리를 다시 새롭게 하시고 우리를 인도해 주시는 분이시라는 겁니다. 우리가 못나도
잘못을 해도 우리 하나님 아버지는 우리의 부모 되시기에 절대로 우리를 버리시지 않는다라는 사실입니다. 느헤미야가 다시 말씀 앞에 비추어 새롭게 섰잖아요. 여러분, 다윗 왕이 왜 위대합니까? 다윗 왕이 죄가 없어서 위대합니까? 그도 범죄했습니다. 여러분, 밧세바를 범했잖아요. 그리고 그의 남편, 여러분, 남편도 전장에서 죽게 만들었습니다. 정말 엄청난 범죄를 하나님 앞에서 저질렀습니다. 그렇게 했을 때 하나님 앞에 바로 돌이키고 나아갔습니다. 상한 마음을 주님께 드린 것입니다. 그가 위대한 이유가 바로 여기에 있습니다. 느헤미야도요, 다시 백성의 지도자로서 돌이키며 나아갑니다. 여러분, 이전에 제가 설교할 때 말씀드렸는데 그들이 무엇이라고 맹세했습니까? 하나님께 맹세했잖아요. 하나님의 성전을 버려두지 않겠다라고 맹세했습니다. 근데 또 어겼잖아요. 그런데 그 말씀 앞으로 다시 돌아갑니다. 그랬더니 성전이 다시 회복되어지고 그 성전 안에 방을 맡은 제사장도 바꾸고 회복하는 일에 모든 것들을 쏟아붓습니다. 다시 하나님 앞에 결단하며 나아간 것이지요. 사랑하는 성도 여러분, 주님 앞에 돌이키는 것은 언제나 옳습니다. 여러분, 늘 말씀 앞에서 날마다 새로워지는 저와 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 본문은 제사장뿐만이 아니라 시간이 지나니까 유다 사람들에게도 문제가 생겨난 것을 기록하고 있습니다. 그것이 무엇인지 한번 살펴볼까요? 15절 하반절부터 읽겠습니다. 15절 하반절부터 읽겠습니다. 안식일인데도 사람들이 이런 여러 가지 짐을 지고 예루살렘으로 들어오는 것이 나의 눈에 띄었다. 나는 안식일에는 사고 파는 일을 하지 말라고 경고하였다. 예루살렘에는 두로 사람도 살고 있었는데 그들은 안식일에 물고기와 갖가지 물건을 예루살렘으로 들여다가 유다 백성에게 팔았다. 아멘. 이 제사장들만 문제가 있었던 것이 아니라 시간이 지나니까 어떤 문제가 발생했는가? 하나님의 율법과 말씀대로 안식일을 지키고 있지 않는 모습이 유다 백성들에게도 나타나기 시작했다라는 거예요. 그런데 여러분, 문제의 발단은 누구인가? 두로 사람이에요. 두로 사람. 두로 사람은요, 이방인이잖아요. 이방인에게는요, 안식일의 법을 이방인들이 가지고 있지 않습니다. 그리하여 안식일에 물건을 가지고 예루살렘에 들어와서 자유롭게 파는 거예요. 사실 예루살렘이 거룩한 하나님의 백성 영역 안에 머무는 자신들과 함께 안식일을 지킬 것을 이야기하고 율법을 지키도록 두로 사람들에게도 이야기를 해야 합니다. 율법에 그렇게 나와 있습니다. 그러나 이스라엘 백성은 그렇게 하지 않았습니다. 이방인이니까 내버려둬. 율법에서 자유로운 이방인이니까 그냥 둬도 괜찮아. 그런데 이것이 단초가 되었습니다. 안식일을 지키는 것, 그 근본이 서서히 무너지기 시작해요. 처음에는요, 이게 무너지는 것이 눈에 보이지 않았어요. 그러나 서서히 무너지기 시작했다라는 거예요. 처음에는 아마 파는 사람들을 쳐다보지도 않았을 겁니다. 물건을 파나 보다, 이렇게 생각했을 겁니다. 그런데 내다 파는 것은 죄이지만 물건 구경하는 것은 죄가 아니야. 이렇게 서서히 합리화를 시키기 시작하는 겁니다. 그러다가 돈을 안식일 이후에 주면 그건 죄가 아니야. 산 물건을 내가 옮기지 않으면 그건 죄가 아니야. 이방인들에게 돈도 나중에 주고 지방까지 배달도 시키면 그건 죄가 아니야. 유다 사람들은 그러면서 안식일을 지킨다고 자부하면서 계속해서 나아갔던 겁니다. 앞에 이야기했던 도비아 왕은 조금 상황이 다른 것처럼 보이죠. 자신들을 합리화할 수 있는 이유도 있었고 별로 죄 같지 않아 보이는 그런 상황들에 유다 백성들은 있었던 겁니다. 그러나 작은 것이 위험하다라는 것을 우리는 본문을 통하여 알 수 있습니다.
이와 같은 상황에서 느헤미야는 분명하게 대처하고 있습니다. 18절 말씀에 보면 이렇게 나와 있습니다. 바로 지금 유다 백성들이 짓고 있는 범죄가 과거 이스라엘 백성 자손들 조상들이 지은 것과 똑같은 죄라고 알려주고 있습니다. 느헤미야가 개인적인 판단으로 이야기한 것이 아닙니다. 느헤미야는요, 하나님의 말씀에 비추어 봐서 하나님의 말씀에 이렇게 기록되어져 있습니다라고 이야기하면서 하나님의 말씀에 비추어 볼 때 이것은 죄입니다라고 분명하게 이야기해 주었습니다. 그리고 한 일이 무엇입니까? 19절에 나와 있죠. 19절 말씀 읽겠습니다. 나는 안식일이 되기 전날은 해걸음에 예루살렘 성문에 그림자가 들이오면 성문들을 닫도록 하고 안식일이 지나기까지 문을 열지 못하게 하였다. 나는 또 나를 돕는 젊은이들을 성문마다 세워서 안식일에는 아무것도 드리지 못하게 하였다. 아멘. 예루살렘 성문을 폐쇄했습니다. 안식일에 상인들이 예루살렘 성으로 들어오지 못하게 했습니다. 그런데 20절 말씀 보시면요, 상인들이 문 앞에서 잤다라고 기록하고 있습니다. 뭐 그러다 말겠지 뭐. 느헤미야가 한 번 이야기하고 했으면 또 어느 순간은 문이 열릴 수 있다라는 그런 기대감에 서 있었던 모양입니다. 한두 번만 피하고 나면 성문이 다시 열리겠지라고 기대하고 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 아무리 결심이 강한 사람도요, 한두 번이라는 표현이 상징하듯이 일정한 시간이 흘러가면 처음에 결심이 흔들릴 수 있습니다. 처음에 마음이 마지막까지 가는 사람 그렇게 많지 않습니다. 사람에게 문제가 있다기보다 시간이 그렇게 만드는 경우들이 많이 있습니다. 느헤미야는요, 그럼에도 불구하고 날마다 새로워지기 위해서 몸부림쳤습니다. 타협하지 않았습니다. 시간이 지나면 와해되는 거야. 시간이 지나면 느슨해지는 거야. 당연하게 여기고 이렇게 나아가지 않고 더 적극적으로 대적하며 나아갔습니다. 여러분, 어거스틴이라는 사람이 시간에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 시간은 와해하고 해체하는 것이다. 시간의 흐름 속에서 그냥 자신을 맡겨두면 결단도 흔들리고 믿음도 흔들릴 수 있다라고 이 어거스틴은 보았습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 신앙이 날마다 새로워지고 새로운 결심이 흔들리지 않기 위해서 무엇을 해야 하겠습니까? 우리는 먼저 시간이 지나면 흔들릴 수 있다라는 사실을 미리 알고 결코 변하지 않는 하나님의 말씀 앞에서 말씀드린 바와 같이 계속 비추는 시간이 필요합니다. 무엇이 옳은지 그른지. 지금 한국교회가 나락으로 떨어져 있다고 이야기합니다. 그렇게 보입니다. 세상으로부터 이렇게 지탄을 받은 적이 있을까 생각이 들 정도로 아주 큰 비판을 받고 있습니다. 한국에서 친구들이 이야기하는 것을 들었을 때, 친구 목사들이 이야기하고 있는 것을 들었을 때 정말 심각하구나 라는 생각이 들 정도입니다. 여러분, 왜 이런 비판을 받는 것입니까? 물론 특정한 그런 사람들이 잘못된 것처럼 보이지만 이 하나님의 교회가 하나님의 말씀에 근거하여 날마다 하나님의 말씀에 비추어 본 것이 아니라 개신교 안에 있는 이익과 진영 논리에 갇혀 있는 것을 발견하게 됩니다. 여러분, 개신교의 개혁교회는 무엇입니까? 우리는 다른 말로 프로테스탄트라고 이야기하죠. 프로테스탄트는 날마다 저항하는 겁니다. 말씀에 비춰서 내 삶을 비춰보고 개혁하는 교회가 프로테스탄트입니다. 느헤미야 13장이 우리에게 주는 메시지는 무엇입니까? 아무리 이상적인 공동체라고 할지라도, 느헤미야가 그와 같이 이룩했다고 할지라도 하나님의 말씀 앞에서 날마다 새로워져야 함을 우리에게 보여주는 것은 아닐까 생각해 봅니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 믿음의 경주는 끝날 때까지 계속됩니다. 이 믿음의 경주 가운데 날마다 하나님의 말씀 앞에 삶을 비추어 나아가는 복음교회,
날마다 주님을 붙잡는 우리의 삶, 그러한 삶이 됨으로 말미암아 하나님의 보시기에 정말 기쁜 그런 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 기도하도록 하겠습니다. 같이 기도할 때 말씀을 기억하며 기도하시면 좋겠습니다. 하나님, 우리의 삶이 날마다 하나님의 말씀 앞에 비추어 봄으로 말미암아 날마다 새로워지고 날마다 개혁하는 우리의 삶이 될 수 있게 해달라고 같이 기도하시고, 또한 우리 교회가 날마다 개혁하고 날마다 새로워지는 교회 되게 해달라고 여러분 기도해 주시면 좋겠습니다. 그리고 우리 사랑하는 환우들 여러분 계속해서 기도해 주시고, 요르단과 말라위 땅을 위해서도 기도해 주시면 좋겠습니다. 그리고 코로나, 그리고 한국 교회를 위하여 우리 뜨겁게 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 주님, 이 시간 우리의 삶이 주님 보시기에 정말 아름다운 삶이 되어지길 원합니다. 날마다 말씀 앞에 우리의 삶을 비추어 새로워지는 교회, 날마다 주님 붙잡는 교회 되길 원합니다. 하나님, 시간이 지나서 와야 될 수 있고 변할 수 있다라는 그런 생각을 가지고 살아가는 우리의 삶이 아니라, 하나님, 이 영적인 요요현상을 극복하고 날마다 하나님 우리의 신앙을 지키며 주님 앞에서 달려나가는 우리의 삶 될 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 환우들 하나님 기억하여 주십시오. 서유실 목사님, 백승훈 집사님, 허정란 집사님, 그리고 마음이 아파서 고통받는, 그리고 몸이 아파서 고통받는 또한 우리 형제 자매들이 있습니까? 하나님 기억하여 주십시오. 어느 곳에 있든지 주님 이 시간 그 병상으로 찾아가셔서 위로하여 주시고 하나님의 치료하심 나타날 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 또한 아버지, 간절히 기도하옵기는 한국 교회를 위하여 기도드립니다. 하나님, 날마다 개혁하는 교회, 날마다 새로워지는 교회, 말씀 앞에 서는 교회 될 수 있도록 인도하시고, 더욱더 세상을 겸손한 마음으로 주님의 뜻을 품고 잘 섬기는 교회 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 요르단과 말라위 땅 가운데 주님 함께 하시고, 우리가 기도로 동력하며 나아갈 때 놀라운 기적과 같은 일들이 그 땅 가운데 일어날 수 있도록 인도하여 주옵소서. 선교사님들의 그리고 사역하는 모든 이들 가운데 주님 한량없는 은혜로 함께하여 주시옵소서. 주여 하나님 감사합니다. 오늘 이 시간 말씀을 통하여 우리 가운데 교훈하여 주심에 감사합니다. 날마다 새로워지는 교회, 날마다 새로워지는 성도로 살아가길 원합니다. 하나님, 느헤미야가 다시 말씀 앞으로 돌아갔던 것처럼 하나님의 말씀 앞에 더 겸손히 우리의 삶을 비추어 주님 앞으로 더욱더 가까이 나가는 우리의 삶 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 사랑하는 환우들 지금 병상으로 찾아가 주시고 위로하여 주시고 어루만져 주시고 하나님 회복시켜 주시옵소서. 하나님, 한국교회 가운데 하나님 더욱더 겸손하고 더욱더 하나님만 붙잡는 그런 믿음과 결단이 있길 원합니다. 세상을 하나님의 사랑과 십자가의 은혜로 섬기며 나아가는 한국교회 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 오늘 주님 앞에 나올 때 귀한 물질을 구별하여 드립니다. 모든 것이 하나님의 것임을 구별하여 드리는 그 손길마다 하나님 축복하시고, 하나님 삶의 자리에서 많은 사람들에게 더욱더 베풀 수 있도록 물질의 복과 영적인 은혜를 허락하여 주시옵소서. 쓰여지는 물질이 하나님의 나라를 위하여 귀하게 사용되어지는 물질 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 모든 것 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 성승규 장로님 나와주셔서 교회 소식을 전해주시도록 하겠습니다. 주일예배 찾아주신 여러분, 주일예배 그동안 우리 예배에 가끔씩 참가하고 있습니다.
고백을 드릴 기회가 없었습니다. 이 의미 저는 오늘 소개해드립니다. 잠깐 일어나세요. 예. 반갑습니다. 박종화, 백재남 성도님까지 오랜만에 교회에 나왔습니다. 그동안 또 이사도 좋은 일을 보셨다고 축하드립니다. 방역관리상 예배 참석인원을 40명으로 제한하였습니다. 예배를 원하시는 분은 토요일까지 꼭 신청을 하시고 참석해 주시길 부탁드립니다. 다음 주일은 우리 교회 50주년 기념 예배를 드립니다. 예배일 때 그동안에 모아둔 동영상을 촬영이 아니죠. 동영상을 보여드리겠습니다. 오늘 주일부터는 지리교회에 현장 예배를 드린다는 반가운 소식이 있습니다. 그동안 호정민 목사님이 병원에 입원해서 지난주에 퇴원하시고 재활 치료를 주시라고 합니다. 또 병원 중에 계신 교우분들을 위해서 모두 합심으로 기도해 주시면 좋겠습니다. 그 외에 일정은 주보를 참고하시면 이상입니다. 기도하겠습니다. 지금은 우리 복음교회의 머리가 되어주신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 말씀을 기억하며 삶의 현장에서 날마다 새로워지는 복음교회와 성도가 되기로 결단하는 여기에 모인 모든 예배자들 가운데 그들의 일터와 그들의 가정과 그들의 건강함 가운데 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 네, 예배를 모두 마쳤습니다. 말씀 가운데 새로워지시는 한 주간 되시기를 소망합니다. 승리하십시오.